بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، صدر جنوبی پنجاب مخدوم سید احمد محمود صاحب، سیکرٹری انفارمیشن نواب زادہ افتخار حسین صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اراکین قومی و صوبائی اسمبلی و معززین اور ان تقریب کے میزبان امداد اللہ عباسی صاحب، صدر پاکستان پیپلز پارٹی ضلع لودھرا، السلام علیکم خواتین و حضرات. میں چاہنا ہم کہ میں سرائکی ایک گال کرا، چونکہ میں علاقے پہلے میں الیکشن لڑ چکا قومی اسمبلی کا. میرا بابا بھی قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ چکے ہیں اور میرے دادا بھی لڑ چکے ہیں، میرے چاچا بھی لڑ چکے ہیں. تو میں علاقے چوں چیئرمین ضلع کونسل جڑے بنا ہم اوہ تے ملتان کا حصہ ہے، لودھرا ضلع کوئی نہ بنا ہے. تو لہذا میں مشکور ہاں کہ پہلی مرتبہ اگر میں ایم این اے بنا تو میرے کو لودھرا دی عوام نے بنایا. میرے عزیز دوستو، آج میں دسنا چاہنا کہ میں اون جماعت کی نمائندگی کریں ہوئے تھوڑے کو حاضر تھیاں. این ورکرز کنونشن ایک کوئی جلسہ عام نہیں، ایک کنونشن ہے پارٹی دے مخلص کارکنہ دا، جیدے پی وائی او ہے، پی ایس ایف بھی ہے اور اتھو دی تنظیم بھی ہے، اتھو دے جڑے آرگنائزر ہیں سب اتھا موجود ہیں. میں انہوں دا بھی شکریہ ادا کریں. پاکستان پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے قائم کی تھی اور انہوں نے جڑے قائم کی تھی وہ غریب عوام کی آواز بن گئے. انہوں نے جڑا نعرہ لایا روٹی کپڑا مکان، وہ ایسا مقبول نعرہ ہے کہ جن ہوتے پورا ملک کٹھا تھی. اور انہوں نے ایک عام آدمی کو زبان دیتی، شناخت دیتی، انہوں کو یہ باور کرایا کہ طاقت کا سرچشمہ یہ عوام ہے. لہذا انہوں نے غریب کو عزت دے کے انہوں نے مزدوراں دے اتے، خواتین واسطے، انہوں نے نوجوانوں واسطے، انہوں نے کارکنوں واسطے اور انہوں نے بہت سارے کسانوں واسطے، ہاریاں واسطے انہوں نے بڑے کام کیے. انہوں نے آئین پاکستان بھی بنائے اور بے نظیر بھٹو تے انہوں نے ملک کو طاقتور کیتے. کل جڑا 6 سپتمبر یوم دفاع پاکستان ہے، اے ملک دی دفاعی قوت میں جڑا اضافہ ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی قوت بنائے یہ ملک کو. اور بے نظیر بھٹو شہید نے مزائد ٹیکنالوجی دے کے انہیں مزید مضبوط کیتے. میرے عزیز دوستو، اپنے والد کی طرح محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، انہوں نے عوام کی بڑی خدمت کی تھی. انہوں نے جمہوریت کی خاطر، انہوں آئین کی پاسداری کی خاطر، انہوں غریب عوام کے حقوق کی خاطر اور اسپیشلی خواتین کی خاطر انہوں نے بڑے ریفارمز گھن کے آئے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام انہوں نے دیتا، جن کی وجہ کو خاتون خانہ جڑی ہے انہوں نے ان کو طاقتور کیتا کہ انہوں کو بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے. میرے عزیز دوستو، میں یہ دسنا چاہنا، میرے بابا آختے ہیں کہ ذمہ وہ وڈا جیندہ دیرہ آباد اور پیر وہ وڈا جیندہ لنگر آباد. اور
लीडर हो वड्डा जिंदा कारकुन मजबूत है। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने कारकुना का ख्याल रखेगी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद भी कारकुना का ख्याल करेंगे हैं और जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी कारकुना का ख्याल करेंगे हैं। आज उन्होंने बेटा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन आए, ये भी कारकुना को मिलना है, क्योंकि कारकुन हर पार्टी का कारकुन कुर्बानियाँ देंगे। सारी पार्टी के कारकुना के नाल नाल सारे लीडर भी कुर्बानी देंगे। भुट्टो साहब ने भी कुर्बानी दी थी तौरे हकूक़ की खातिर, और बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने भी कुर्बानी दी थी तौरे हकूक़ की खातिर। और उनके बाद आज बिलावल भुट्टो हर जगह वेंदा पे। उन्हें देरा गाजी खान मंच के जलसा आम किए, मगर देरा गाजी खान मनण वास्ते मार इरशाद सियाल बैठे सारा MNA ये मुजफ्फरगढ़ को उन्होंने इस्तकबाल करना शुरू कर दिते। इवें कल असा बिहाड़ी का कन्वेंशन किते, बहुत बड़ा कन्वेंशन था, मुल्तान को ला के मैलसी तक और उन्होंने घर तक इतने इस्तकबाल थे कि असा साकू मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब की याद आ गई। आज जो सवाल आए से तोड़े को कन्वेंशन वास्ते करोड़ पक्का है। आज भी तुसा देखो दुनिया पर रोड को ला के इतना तक इस्तकबाल थींदे रह गए। क्यों इस्तकबाल थींदे पे? क्योंकि लोग समझते हैं इतना नू जमात है। एक जमात है पीपल्स पार्टी, एक जमात है मुस्लिम लीग, और वो आदे वारियाँ लगे हुए हैं। एक दफ़ा वो आवेंदन, एक दफ़ा ये आवेंदन। तो लिहाजा आज त्रीजी ताकत आई है। त्रीजी ताकत इमरान खान है। चलो इको अजमेंदे से हुन ठरे बैठे हो, आजमा चुके हो। एक कहावत है, मिठी ज़माने दा रंग बैठे हैं, मिठी ज़माने दा रंग बैठे हैं, जेंदे कोल पूछो आदे तंग बैठे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, उन्होंने जो वादे किते हैं तुहाडे नाल याद है? कंटेनर के उत्ते खड़ के तुसा टीवी ते देखते हावे आखदे हैं महंगाई खत्म करे सू। महंगाई खत्म थी गई है। वो आते हैं असा डॉलर की कीमत तले घेना सू, डॉलर की कीमत तले थी गई है। वो आदन 1 करोड़ ई नौजवाना को नौकरी दे सू। क्या नौकरियां मिल गए? 16,000 खानदाना को तो कर देते और आग दिन 50 लाख लोगों को घर दे सू। मैं पूछना चाहना वो घर मिल गए या बेकार थी गए लोग? और वो आखते हैं असा किसाना को खुशहाल करे सू, किसान खुशहाल थी गए। वो आखते हैं असा बिजली की कीमत घटे सू, पेट्रोल की कीमत घटे सू, गैस की कीमत घटे सू, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाही बढ़े सू, पेंशन बढ़े सू। क्या वो बढ़ गई है? ये दसो अगर उन्होंने अपने मंशूर ते अमल नहीं किया, बस सारा हक बन दे कि तुसा देख चुके हो त्रीजी ताकत को। हुण ताकू याद आंदा पियो सी भुट्टो साहब और बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहब। लिहाजा हुण लोग ई वजह को बयान निकलते पैन, वो समझ दें कि असा त्रीजे को देख बैठे से, और जो उन्हें वादे किते वो तो पिछला सोचला ही चट कर बैठे, वो तो ख़त्म कर बैठे और लोगों को बिना पार्टियों के बंदा को रला के आते हैं नवा पाकिस्तान बने सू। मैं पूछता पहुँचाना वो पुराना पाकिस्तान बेहतर है या नवा पाकिस्तान बेहतर? असा आखदे से इमरान खान साकू पुराना पाकिस्तान दे दे, साकू नवे पाकिस्तान की जरूरत नहीं। और बनावन वाले कौन हैं? सारे पार्टी से छोड़ के बनने वाले कारीगर तो पुराने हैं, तो पाकिस्तान नवा किमें बन सकते। लिहाजा मैं चाहना तुसा सुनना चाहते हो चेयरमैन बिलावल भुट्टो को, जो नौजवान है
تواڈی نمائندگی کریں دے 65% عوام دی اور انہوں دی والدہ جڑی نمائندگی کریں دی ہے خواتین دی ساری بہنی دی، تو لہذا وہ اپنا منشور پیش کرے سن ورکرز کنونشن ہے۔ میں عباسی صاحب کو اور ان دی ٹیم کو اور تمام پارٹی کو آرگنائزر کو مبارکباد دینا، اتنا اچھا عظیم و شان ورکرز کنونشن کیتے اور توکو تورے حوصلے دی داد دینا کہ تساں 2 بجے تھا بیٹھے ہو، میں سلام پیش کریں دا اتنی گرمی ہے تساں بیٹھے ہو، بڑی بڑی مہربانی۔ پاکستان زندہ باد۔